السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، ایک سال پہلے پہلگام واقعے سے شروع ہونے والی چنگاری خطے کو ایٹمی جنگ کے دہانے تک لے گئی تھی۔ فرق بس یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ کی طرح بے بنیاد الزام سے آغاز کیا اور پھر جارحیت دکھا کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر پاکستان نے اپنے جواب سے نہ صرف تاریخ بدلی بلکہ خطے میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار رات کے اندھیرے میں آپریشن سندور لانچ کر کے پاکستانی شہروں پر حملے کر کے نیو نارمل سیٹ کرنے کے خواب سجائے بیٹھی تھی، مگر فرق بس یہ ہے کہ پاکستانی شاہینوں نے انڈیا کے رافیل سمیت 8 جنگی جہاز مار گرائے اور آپریشن سندور کو تندور بنا کر رکھ دیا۔ ایئر سپیس ہو یا پھر سمندر، سائبر وارفیئر ہو یا پھر نفسیاتی جنگ، یعنی اس ملٹی ڈومین وار میں پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت پر شاندار فتح حاصل کی۔ مودی مانے یا نہ مانے، لیکن پوری دنیا مان گئی کہ یہ جنگ پاکستان جیت گیا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف جنگی محاذ پر اپنی برتری ثابت کی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی نفرت پر مبنی انڈیا کے بیانیے کو چیلنج کیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ عالمی منظرنامے پر بھارت منہ چھپائے کھڑا ہے، جبکہ پاکستان دنیا میں امن لانے کے لیے ثالثی کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر آج پاکستان میں جشن ہے، سرحد پار صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ مودی سرکار اور انڈین میڈیا آج بھی جھوٹ اور پروپیگنڈے کا بیوپار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے کیا سیکھا اور آج انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سیاکار نجم ثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور پی جے میر صاحب، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، ہر جنگ کے بعد کچھ اسباق ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے یا پھر کچھ نہ کچھ ثابت کیا جاتا ہے، تو پاکستان نے مارکہ حق میں کیا ثابت کیا اور انڈیا کو کیا سبق سیکھنے کو ملا؟ جہاں تک ثابت کرنے کی بات ہے تو جو ثابت کرنا تھا 1965 اور 1971 کے بعد وہ تو ثابت کر دیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ 1998 کا جو ایٹمی تجربہ ہم کرتے ہیں انڈیا کے یعنی ایٹامک بام کے حل کے لیے اور بیلنس آف پاور کریٹ کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا میں، اس کا بھی ثبوت کچھ مل گیا کہ سچویشن کیا ہے۔ دیکھیں، 1965 کی جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد 1971 کی جنگ ہوتی ہے، ہمارا ملک 2 لخت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2002 میں سٹینڈ آف ہوتا ہے، پاکستان انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں۔ کبھی ہم سیاچن کا سنتے ہیں، کبھی ہم کسی اور چیز کا سنتے ہیں، کبھی کو ادھر سے میزائل آ جاتا ہے کہ جی برہموز آیا ہے اور وہ جو میزائل ہے وہ ایکسیڈنٹل تھا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، تو ایک شک تھا اور انڈیا نے اس کے لیے ہمیشہ اس کا ایج رہا، اس نے کوئی بات کی۔ مثال کے طور پہ سنتاس معاہدے کو اگر آپ دیکھیں تو 1960 سے جب یہ شروع ہوتا ہے تو کافی دیر تک جو بھی وہ کرنا چاہتا ہوتا تھا پاکستان کہتا تھا اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، بارڈر کمیشن کو کہا ٹھیک ہے جی ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ جو بھی رن آف دا ریور اس نے بنانے ہوتے تھے وہ بنا لیتا تھا اور اس کو ایک بظاہر ایج حاصل نظر آتا تھا اگر آپ 2 طرفہ تعلقات کو دیکھیں۔ تو وہ شک تھا جس کو دور کرنا تھا اور وہ شک پھر دور ہوا۔ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں آتا۔ سنتاس کا معاہدہ وہ معطل کر دیتے ہیں، قانونی طور پر وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپریشن سندور کر دیتے ہیں اور اس کا کسی قسم کا جو ہے نہ کوئی جواز تھا نہ کوئی وجہ تھی، اور پھر بنیان المرصوص ہوتا ہے۔ یہاں سے کہانی جو ہے وہ ایک ایسی نئی جنم لیتی ہے جس کو کہ 1 سال ہو گیا، جو کہ دنیا بھی حیران اور ہم خود پاکستانی بھی حیران تھے کہ چند گھنٹوں میں ہی فیصلہ ہو گیا کہ وہ رائزنگ انڈیا، وہ شائننگ انڈیا، وہ عسکری طور پہ 5 گنا بڑا ملک اور یہ اور وہ ہوا کیا اس کو۔ اچھا، پاکستان کی فضائی برتری جو ہے وہ نمبر 1 پہ رہی، بہترین سٹریٹجی سامنے نظر آئی، اور پھر ابھی پھر سے پتہ لگا ہے کہ یہ جو نتیجہ تھا وہ 8-0 تھا، 8-0 تھا۔ اچھا، سائبر وارفیئر ہوتی ہے، جیمنگ کا مظاہرہ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ پاکستان جس ہدف کو کرنا چاہتا تھا اس نے پریسیشن کے ساتھ اس ہدف کو حاصل کیا، اور یوں ہوا کہ پھر تھرنے پرنے پڑ گئے، امریکہ کے پاس جانا پڑا، اور امریکہ ریکویسٹ کرتا ہے پاکستان سے کہ بس ہو گئی انڈیا کی، اس کو بس کر دیں۔ پہلی قسط بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کے یہ پہلی قسط تھی جو کہ پاکستان نے دکھائی۔ اب پتہ نہیں یہ سیریل ہے
वक्त पता नहीं दूसरी किस्त दिखाने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि 10 से 15% हमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो अस्करी और फजाई जो कुव्वत है या बहरी कुव्वत जो है उसका 10 से 15% दिखाया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। साथ ही हमें ये भी बताया गया कि जी हम तैयार हैं, यानी ये कि दुश्मन अभी भी अगर कुछ चाहता है निकालना तो जी। निकाल ले। आखिरी बात इस वक्त की कि पाकिस्तान को ये एक मौका मिला कि उसने बताया दुनिया भर को कि जहां तक इस खित्ते का ताल्लुक है, साउथ एशिया का या मिडिल ईस्ट का, तो हम एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद जब जंग शुरू होती है अमेरिका और ईरान में और इसराइल बीच में आता है, तो वो 193 ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है बिल्कुल। जिसको कहा जाता है अच्छा जी चले आप सुलह सफाई कराएं। तो बिल्कुल ये उसका नतीजा ऐसा है जो कि बहुत दूर रस है। अब ये कि इंडिया दोबारा से कोई हमला करेगा नहीं करेगा, वो कुछ ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 उसके दिमाग में है या कुछ वो और सोच रहा है, ये हम उस वक्त देखेंगे जब उधर से कोई चीज इस तरह की आएगी। एक बात तो तय हो गई कि हम तैयार थे, हम तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। हिलाली साहब, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई को हमेशा भारत की जानिब से पॉलिटिसाइज किया जाता है, पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मार्का हक में जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप समझते हैं कि भारत को इससे काफ़ी डिस्करेजमेंट मिली है, अब जंगी जुनून कम होगा भारत का मोदी का, या फिर आप समझते हैं कि ढिठाई बरकरार रहेगी, एजेंडाज वही हैं उनके? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हुआ था, ये जो ह्यूमिलिएशन जो हुआ था हिंदुस्तान का, ये डिबैकल जो हिंदुस्तान ने सफर किया है और खासतौर मोदी ने, ये मैं समझता हूं सिर्फ जितने प्लेन्स डाउन हुए उसका कोई खास ये नहीं है। ये जो ह्यूमिलिएशन है, इट इज नॉट ड्यू टू द नंबर ऑफ प्लेन 7 या 8 जो भी थे दैट वी शॉट डाउन, इट इज ड्यू टू द मैनर in which our victory was achieved. Right. Briefly, ये क्या बताता है? ये जो हमारा फतह है, we have outmatched India, we have out-strategized India, we have outperformed India, when we have outfought India in the air, but not only in the air, diplomatically और politically दुनिया एक स्टेज है, उधर भी हमने इनको शिकस्त दी है। इस किस्म की शिकस्त जो आज 1 साल बाद वो फिर भी अपना उनके जो होठ है, हर्ट है, जो जख्म है वो चाट रहे हैं। और हर वक्त कभी 2 महीने, कभी 1 महीने, कभी 2 हफ्ते के बाद ट्रंप फिर वो नमक डाल देता है उन इंजरीज पे कि भूल ना जाए कि मोदी की ह्यूमिलिएशन ही शुड नॉट फॉरगेट इट। ये बहुत बड़ा, दिस इज द रियल विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और देखिए, बात सीधी सादी है कि उनको बदला लेना है, वो बदला ले रहे हैं, वो बदला प्लान कर रहे हैं। अच्छा। और हम भी प्लान कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं, और सही कहा हमने कि हम ऑपरेशनलाइज तैयार हैं, वी आर रेडी। और मेरे ख्याल में नतीजा इस वक्त भी वही होगा इंशाअल्लाह। तो मेरा अपना ख्याल में दिस इज अ मेजर विक्ट्री, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। एंड इंडियाज ह्यूमिलिएशन विल नॉट एंड इजीली। मीर साहब, एक तरफ तो ज़ाहिर अस्करी महाज पर सुर्खी हुई है इंडिया की, एक भारतीय मीडिया के हवाले से भी बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन थी। वो जो दावे करते रहे कि लाहौर पर कोई पोर्ट है जो उन्होंने कब्जे में ले लिया और कराची को उन्होंने फतह कर लिया, सारा झूठ, सारा प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि इंडियन मीडिया के लिए भी बहुत सारे असबाब थे इस मार्का हक में? इंडियन मीडिया एक हॉस्टेज है टू बीजेपी, सिंपल एज दैट। और ये कभी भी अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आपने कहा है कि
انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, یہ کرتے رہیں گے, پروپیگنڈا ہے. اور یہ پروپیگنڈا میں آپ ایکسپیکٹ بھی کریں اس طرح کی باتیں آئیں گی. دیکھیں جب ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں مارکہ حق, یہ ہم ایکچولی جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ انڈیا کی ڈومیسٹک اور فورن پالیسی کا فیلئر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم تو کبھی جنگ نہیں چاہتے, ہم نے کبھی ہندوستان پہ اٹیک نہیں کیا. یہ ہندوستان ہی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول پہ, ورکنگ باؤنڈری پہ یہ وائلیشنز کرتا ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں وہ اتنی فیلڈ ہیں کہ ان کی انڈیجنس موومنٹس اتنی ہیں کہ ان کو کنٹرول نہیں کرتے. تو ان کو ایک ہی ملک ملتا ہے پاکستان, کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور پاکستان کو کبوتر اڑتا ہے تو پاکستان کو بلیم کر دیتے ہیں, کچھ ہوتا ہے پاکستان کو. تو یہ اپنے لوگوں کو اپیز کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ہم نے کراچی میں یہ کر لیا, کراچی میں وہ کر لیا. سو یہ ان لوگوں کو اپیز کرنے کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ان کا ڈومیسٹک فیلئر اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ وہاں بھوکے مر رہے ہیں اور یہ بات نہیں کر رہے, کبھی بھی بالکل بات نہیں کر رہے, نہ کرنے دیتے ہیں. ٹی وی کے اوپر آپ کوئی بھی آدمی بیٹھ جائے ان کی ٹی وی کے اوپر, اگر وہ چمچہ گیری اپنے اس کی لیڈرشپ کی, بی جے پی کی ان پرٹیکولر نہ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات نہیں بنتی. ان کی لوک سبھا میں, راجیہ سبھا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ یہ جو راجیو گاندھی کا بیٹا ہے یہی کر رہا ہے, اور کوئی نہیں کر رہا. کھل کے وہ بات ہوتی ہے, ان کی بےزتی بھی ہوتی ہے. سو بیسکلی یہ اپنے وونڈز لکھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی کیوں ہے. بالکل ہم دونوں بھائیوں نے بتایا ہے کہ ہم تو تیار ہیں, آپ جب مرضی کو مس ایڈونچر کرنا ہے, وی آر ریڈی فار یو. اس میں کس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو ہوڈونگ کر رہے ہیں نا اپنی قوم کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بی جے پی ہے یہ زیادتی کر رہی ہے انڈینز کے ساتھ. انڈیا میں اچھے لوگ ہیں, برے لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ جو گروپ ہے اس نے پورے ہندوستان کو ایک جھوٹ کے اس کے بیسس کے اوپر ایک ہاسٹیج بنا دیا ہوا ہے, اور یہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. آپ دیکھ لو یہ. اب آپ مجھے بتاؤ پاکستان کے ساتھ کیا آپ کی پرابلم ہے؟ پانی کا ہے, پانی کا ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں پانی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. نائل کی بات کرتے ہو, 5 ملک اس دریا کا پانی شیئر کرتے ہیں, 5 ملک. تو آپ کو یہاں شیئر کرنے میں آپ ہم تو ایک ہی ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے بھائی؟ اچھا, اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہے, میں بار بار ریفرنس دیتا ہوں, ایک کتاب کوئی پڑھ لے, یہ ہمارے جو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں, ایک کتاب آپ پڑھیں, unfinished partition, incomplete partition, یہ ایلسٹر لیم کی کتاب ہے, پڑھیں اس کو, آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی زیادتی ہوئی ہے. اور یہ جو ایک پرابلم ہم نے دیکھ لیا, ایک 47 کا اور ایک 1917 کا, یہ جو 2 بلنڈرز ہوئے, پولیٹیکل بلنڈرز, اس کی وجہ سے آج امن ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. کیوں نہیں ہے؟ یہ ریزالو ہو سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں نے استعمال کیا, کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ میں کہتا ہوں کہ وی ہیو اونلی ون اے بیٹل, یہ ایک بیٹل جیتے ہیں. دا وار کنٹینیوز, یاد رکھو جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, صرف ایک بیٹل ہم جیتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم یہ کب تک لڑتے رہیں گے؟ میرا یہی سوال اٹھتا ہے, ہم کب تک اس پہ لڑتے رہیں گے, کب تک ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے؟ اور یہی پھر ہم اسی کے 2 سال 5 سال 6 سال کے بعد پھر ہم یہی بات شروع کر دیں گے. سو اس کا کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا. میرا خیال ہے جو میں جو اسیس کرتا ہوں, انڈیا میں بھی لوگ تنگ آ گئے ہیں کہ یار یہ کیا ہے ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ تنگ آ گئے ہیں کہ ہر جگہ ایک انٹرنل امن نہیں ہے اور ایکسٹرنل امن آپ نے پاکستان کے خلاف کر دیا ہوا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں آئی تھنک اس میں ہمیں ٹائم لگے گا. اور یہ آئیڈیل وقت ہے رامین, آئیڈیل وقت ہے کہ جب ہم ایک فیسیلیٹیٹر اور ایک میڈیٹر بن رہے ہیں, کہ جو ہمارا لانگسٹ, یہ بہت بڑا لانگ سٹینڈنگ پولیٹیکل کانفلکٹ ہے دنیا کے اندر, کشمیر کا. دس از دا ٹائم وی نیڈ ٹو بی ٹاکنگ ٹو دا سپر پاورز کہ پلیز آپ انٹروین کریں اینڈ ریزالو دس ایشو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. پاکستان اور بھارت کے آپس میں تعلقات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں, کیا کوئی فیوچر ہے بھی, کیا کوئی پولیٹیکل انٹینٹ ہے بھی, اس پر بات کریں گے. ہلالی صاحب, پی جے میر صاحب جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی کہ جو بھارت کی روش ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز سے ڈیفلیکشن کریٹ کی جاتی ہے 2 چیزوں کے اوپر, ایک تو ہندو مسلم فسادات کروا کر, اور دوسرا پاکستان دشمنی کا ایک پروپیگنڈا کر کے. یہ رویہ کیا بتاتا ہے انڈیا کے یا مودی کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں؟ اور اگر یہی روش ان کی رہتی ہے تو پھر انڈیا اور پاکستان کے مسائل تو اس کا مطلب ہے کبھی حل ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ پولیٹیکل انٹینٹ ہی نہیں ہے, پولیٹیکلی ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن نظر آتی ہے مودی کو اگر وہ مسائل حل کر دیں پاکستان اور انڈیا کے.
रामीन, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कायम हुए हैं, आप बताएं, शुरू में तो हमारा तो एक मसला था, और वो मसला था कश्मीर, और उसको हम नहीं हल कर सके। इट इज एज अलाइव एज बिफोर। मगर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद तो और मसले आ गए हैं भाई। उसके बाद वाटर शेयरिंग का जो ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इस पे तो हम साफ साफ कहते हैं कि तुम रोको और जंग पाओ। इस पे तो वीव नेवर मेड एनी डाउट्स अबाउट हम क्या करेंगे। इस पे वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जो एक पार्टी सस्पेंड नहीं करता है, उन्होंने कहा हम सस्पेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और पानी हमारा रोक रहे हैं, आज भी रोक रहे हैं। जब जरूरत होता है रोकते हैं, मगर जब जरूरत नहीं भी होता है वो फिर भी रोकते हैं। They don't want us to benefit from the water. Right. और तीसरी चीज जो हुई है, अब तो मेरे ख्याल में पहला था कश्मीर, दूसरा था वाटर शेयरिंग, अब हो गया इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। सीधी सादी बात है, जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं उनको वो पैसे देते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको वो हथियार देते हैं, उनको वो मदद करते हैं। ये जो सेसेशनिस्ट है केपी और बलूचिस्तान में, ये तो उनसे भी पैसे हासिल कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है, अब एक किस्म का अलायंस बन गया है हमारे खिलाफ। इंडिया, इजराइल, अफगानिस्तान, क्रिश्चियन, जायनिस्ट, ये सब एक अलायंस में है हमारे खिलाफ। इनका मकसद है डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में देखिए, सीधी सादी बात है, क़ायद आज़म में 1920s में उन्होंने कहा कि आई एम अ नेशनलिस्ट इंडियन। हम क्यों नहीं कांग्रेस को ज्वाइन करें, और क्यों नहीं कांग्रेस का एक ऑफिशियल ओहदा ले। और वो खड़े हो रहे थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस, मगर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा नहीं, वो छोड़ दिया। बल्कि उन्होंने इंडिकेट किया कि आई वांट टू लीव पॉलिटिक्स। राइट। नजमुल साकिब साहब, इंडिया और पाकिस्तान के आपके ख्याल में मेन इश्यूज क्या हैं? क्या वो कम हुए हैं या बढ़ते जा रहे हैं, और क्या उन इश्यूज के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? क्या अच्छा सवाल है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर का मसला है, ये एक इंटरनेशनल मसला है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर है। फिर उसके बाद इन्होंने ये जो 2-3 नए इश्यूज खड़े किए हैं, जिस तरह सिंतास मुआहदे की बात है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलव्वस हैं, और वो यानी कनाडा से और 5 आइस से भी पता लग गया है। फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि प्रॉक्सी वॉर इन्होंने शुरू कर दी है, अफगानिस्तान को बीच में डाल दिया है, और बेवकूफ़ी करते हुए अफगानिस्तान जो है वो, जब मुत्तकी साहब गए थे ये दौरा करने, तो वो इंडिया की गोद में जाके बैठ गए और उनको पछताना पड़ रहा है। ये तो हमें मसाइल का पता है। 2-3 मसाइल ऐसे हैं जो कि मेरे अपने ख्याल में, हमारे ख्याल में, हमारी असेसमेंट के मुताबिक इनसे भी बड़े हैं। अच्छा। अब आप हैरान होंगी कि इनसे कश्मीर से बड़ा कौन सा मसला है, दहशतगर्दी से कौन सा बड़ा मसला है, पानी खत्म हो गया तो कौन सा मसला है। सबसे बड़ा मसला है, उसको हम टेक्निकल जबान में कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट का। हाँ, राइटली सेड। ये जो मसला है ना, कि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान इंडिया को ट्रस्ट नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, इसमें हिस्ट्री का बैगेज है। ये है पहला। दूसरा है कि हम लोग जो है वो हमने बातचीत के रास्ते सारे बंद किए हुए हैं। आप मसाइल तो रहे, दूसरे कश्मीर है, सिंतास मुआहदा, फलाना, दहशतगर्दी जी, वो इसको हल कैसे करेंगे? अच्छा जी, जंग करते हैं, तो जंग कर ली आपने। और सबसे बड़ा मसला जो मैं इंडिया की जब देखता हूँ अंदरूनी सूरत हाल, जब मैं इंडिया के स्ट्रेटेजिस्ट को देखता हूँ, और ये गलतफहमी दूर कर लें कि मोदी चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मोदी इंडिया की रियासती पॉलिसी पे काम कर रहा है, थोड़ा सा सख्ती से कर रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसी है ही यही।
अब वो जो कुंडी है बीच में जो रड़क रही है चीज, द पेबल इन द शू क्या है कि इस पूरे इलाके में चाइना को तो वो समझ चुके हैं कि चाइना का कोई तोड़ नहीं है। अब उन्होंने राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया दिखाना है। रस्ते में एक छोटा सा पेबल इन द शू है, उसका नाम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान और चाइना के हिसाब किताब जो है वो तो अब खुल के सामने आ गए। अब आते हैं आपके कि असल में इस वक्त इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट को फॉरेन पॉलिसी के जो बड़े बड़े वो जो फन्ने खान हैं उनको एक मुसीबत है, इस पाकिस्तान का करना क्या है। अभी तक उनको समझ नहीं आई कि इस पाकिस्तान का क्या करें। अच्छा, आपने जंग करके देख लिया, आप डायलॉग करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दूसरी जंग करनी है, हम तैयार हैं। लेकिन जब हम डायलॉग करेंगे तो बराबरी की बुनियाद पे करेंगे। हम मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं, हम सब्सटेंटिव डायलॉग चाहते हैं। आप कोल्ड वॉर चाहते हैं, वो तो हो ही रही है। आप कहते हैं हम इररिलेवेंट है, हमने अपनी रेलेवेंस पूरी दुनिया में साबित कर दी है जी। अब क्या है, अभी आप मीडिएशन कराना चाहते हैं, वो भी करा। हम किसी भी ऑप्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी जंग से लेके मीडिएशन तक। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इंडिया के सामने ये जो एक सवाल है, पाकिस्तान का अब क्या करना है। ये है इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो कि मोदी सरकार को है, जो कि स्टेट ऑफ इंडिया को है, जो उधर के स्ट्रेटेजिस्ट को है, वो अजीत डोवाल को है, वो शर्मा को है, वो आपके जयशंकर को है। इन सब लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है और उसमें पाकिस्तान आराम सुकून से बैठा है। उसने जो हाथ दिखाने थे अपने दिखा दिए, जवाबन हमला किया, जारहियत नहीं की, लेकिन जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये है सूरत हाल। सही बात है जी। मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नजम साहब जो बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा, हिंदुस्तान को पता होना चाहिए कि 47 में जिस तरह हमारे मुजाहिदीन इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, ये तो ग्रेसी और उधर से उनके सीएनसी ने वापस हमें बुलवा लिया था। हम तो 4 मील थे श्रीनगर के ऊपर, जिसको कर्नल जिया लीड कर रहे थे। फिर बाद में 51 की कंस्पिरेसी भी आ गई। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान स्ट्रांग होगा, इंडिया बचेगा। पाकिस्तान वीक करेंगे, इंडिया में और प्रॉब्लम्स आएंगी। दिस इज समथिंग व्हिच दे मस्ट अंडरस्टैंड। A weak Pakistan is more dangerous to India than a strong Pakistan. A strong Pakistan is better, is your better ally. आपके साथ खड़ा होगा, आप भी हमारे साथ खड़े हो। That is the policy which needs to be taken forward. ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, एक और सवाल आता है जहन में, क्योंकि हम जब मसाइल की बात कर रहे हैं, उसके हल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ दूसरे ममालिक की जानिब भी देख सकते हैं। जैसे अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी ना किसी हद तक जो प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, खास तौर से कश्मीर का इशू? देखिए, अमेरिका के साथ खुदा के लिए भी ये 70-80 साल जो गुजर गए हैं, हमारा जो एसोसिएशन रहा है अमेरिका के साथ, आपको अभी तक पता नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं अमेरिका के? हमें तो पता है, लेकिन हम चाह रहे हैं तजियाकार बैठ के बात करें तो क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। क्रेडिबिलिटी क्या? ऑल आई कैन टेल यू इज, आपका सवाल इंसिन्यूएट करता है कि हम अमेरिका के साथ ठीक हैं, therefore America is good with us. यानी हमें कोई फायदा नहीं। America does not believe in any free lunch. There is no concept of a free lunch in America. कल आप देखेंगे कि अमेरिका मिलके शायद हमारे खिलाफ ब्लॉकेड करने लग जाए। Yes. भाई आपको मैंने एक सवाल देता रहता हूँ, आप बेमिसाल सवाल है। जी। हमारा डिफेंस पैक्ट था इंडिया अमेरिका के साथ जी। कब? 1965। बिल्कुल। सेंटो डिफेंस अलायंस और बाइलैटरल पैक्ट था हमारा, म्यूचुअल डिफेंस। और क्या बेसिस दिए गए थे हम उनको पेशावर में और हर और जगह। क्या हुआ? बीच जंग में इंडिया के उन्होंने हमारे पे सैंक्शंस लगा दिया और कहा कि हम तुम्हारे को हथियार नहीं देंगे और हमारे वेपन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट इंडिया। वाह! माने ये पहले आप कहते थे तो हम शायद किसी और से ले लेते। आपने तो डिलिबरेटली हमें कहा वी अंडरराइट योर डिफेंस और खुद दिया, और जब हमारा वक्त आया
5 गुना बड़ा फौज हमारे खिलाफ, 6 गुना बड़ा एयरफोर्स, 8 गुना बड़ा नेवी का। उन्होंने कहा नो सैंक्शंस, यू कांट यूज आवर वेपन्स, और रोक दिया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपको पता है कि अगर वो ताशकंद का सीज फायर नहीं होता, कितने दिन बाकी थे पाकिस्तान में? मैं आज बता रहा हूं, पता नहीं ये नेशनल सीक्रेट है कि लोगों को पता है। You know when we accepted the ceasefire, और भुट्टो खिलाफ था सीज फायर के, और आपको पता है और लोग भी खिलाफ थे ताशकंद के, कह रहे थे नहीं नहीं लड़ेंगे जीतेंगे ये वो। हमारे पास कितने दिन? 3 या 4 दिन। No more ammunition to fight more than 3 or 4 days. इस किस्म का you believe in them, you trust them, और सीखे नहीं है आप कुछ। इसलिए मुझे थोड़ा सा माफ करिए, I don't mean to be of course personal, आपका तो no, I totally understand that, क्योंकि हम सब खुश हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी। हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जी अमेरिका के साथ अब हमारी दोस्ती हो गई है, अब ये मसला हल होगा, वो मसला हल होगा। नजमुल साकिब साहब, आप बताएं कि फिर हम अमेरिका से दोस्ती पर इतने खुश क्यों होते हैं? जंग में सालिसी तक ही ये रोल हो सकता है प्ले, उसके अलावा कोर इश्यूज कभी भी कोई थर्ड पार्टी नहीं हल कर सकती। इज दैट सो? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना वो मैथमेटिक्स नहीं है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स वो है, मैंने ये कह दिया तो ये होना चाहिए। ना ही ये कोई इंसानी रिश्तों की बात है कि यार तुमने मुझे दगा दिया, तुमने बात करके बेवफाई की वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट होते हैं, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, उसकी ही बेस पे सारा कुछ चलता है। सही बात। और अगर एक खास वक्त में, मिसाल देता हूँ आपको फ्रांस और अमेरिका की। अभी अभी दोस्त थे, अभी अभी जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कासिर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आप जिस जमाने से गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, उसमें फ्रांस जो है अमेरिका को रास नहीं आ रहा, लिहाजा ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो क्या किया जाए? तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दोबारा हालात ठीक हो जाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये अब शुरू हो गया सिलसिला, अब एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, और पता नहीं वो दूध की नहरें और फलाना और हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एक खास वक्त में आपके ताल्लुकात दो तरफा जिस तरह के भी हैं, उनको देख के आप कहते हैं कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात की नौयत ये वाली। ठीक है जी, मीर साहब आप अपना पॉइंट दे रहे हैं। बात ये है जी, जब हम अमेरिका के रिलेशंस की बात करते हैं, वो हमें भी गोलियां देते हैं और हम भी उनको गोलियां देते हैं। ये बिल्कुल सही कहा, ये इसी तरीके से ये रिलेशन चलेगा। नजमुल, ये जो हिलाली साहब, स्पॉट ऑन, देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच एट ऑल, एंड दे विल यूज यू एज मच एज दे कैन। मैं तो बार बार रेफरेंस भी हिलरी क्लिंटन का देता हूं, जब उसकी कांग्रेसनल हियरिंग हुई थी वो स्टिंगर मिसाइल्स के ऊपर, आपके सामने है, सारी ब्लैक एंड व्हाइट सोशल मीडिया पे पड़ी हुई। देखो, आपको सबसे पहले लॉलीपॉप हम उस वक्त 71 के अंदर सुन रहे थे, 7th फ्लीट आ रही है, और 7th फ्लीट तो अपने अमेरिकन को इवैक्यूएट करने के लिए आ रही है, हमारे लिए लड़ने के लिए तो नहीं आ रही। फिर हम बात करते हैं चाइना हमारा दोस्त है ऑल वेदर, लेकिन कभी भी वो हमारे साथ आके मैन टू मैन नहीं लड़ेगा। मुझे तो याद है कि मेरी गन्स जो थी आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी के अंदर, हमारी तो ईस्ट पाकिस्तान गन्स चली गई थी जिसका कैलिबर था 7.62 mm नेटो का। फिर हम हमारे गनर्स रामीन, ये जो होती है ना आपके जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस के साथ उस वक्त हम फायर कर रहे थे इंडिया के ऊपर जी, बिकॉज हमारा वो गेज ही नहीं था हमारे पास। सो द थिंग इज, हमने अपनी बैटल्स खुद लड़नी है, ठीक है, हम किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। जो मर्जी मुझे ये कहे, पाकिस्तान फर्स्ट, सिंपल। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, डिस्कशन चला जारी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एक हसास मामला ज़ेर बहस है, और वो है साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक जो बढ़ते हुए खदशात हैं उसका। तो तहरीक इंसाफ ने सेनेट में ये मामला उठाया और कहा कि पीटीआई के इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत को लेकर कुछ खदशात हैं जो कि बरकरार हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं।
پی ٹی آئی نے جہاں ذاتی معالج کو اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی تک رسائی دینے اور شفا اسپتال منتقل کرنے کے مطالبات کیے ہیں، وہیں ان کی میڈیکل رپورٹس اہل خانہ اور وکلاء کے ساتھ شیئر کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا ہے۔ دوسری طرف حکومت کا موقف یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل مینول اور قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ باقاعدہ میڈیکل چیک اپس بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپوزیشن اس معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے، یہ حکومت کا ماننا ہے۔ ایسے میں سوال یہ کہ اگر واقعی سب کچھ قانون کے مطابق ہے تو پھر حکومت پی ٹی آئی کے خدشات دور کرنے سے کیوں انکاری ہے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ صحت جیسے حساس معاملے پر سیاست کون کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے یا پھر پی ٹی آئی؟ تو پی جے میر صاحب کو کیا لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے خدشات ہیں وہ جینون ہیں یا پھر جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کوئی سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں، کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں، یہ سچ ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے آگے 10 سوال اور اٹھتے ہیں۔ دیکھیں، آئی ٹوٹلی اگری ود رانا ثناء اللہ، ایک تو لیگل ریکورس لینی چاہیے پی ٹی آئی کو، بالکل لینی چاہیے۔ آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، آپ نے زرداری کے ساتھ کیا کیا، بے نظیر کے ساتھ کیا کیا، نصرت بھٹو کے ساتھ کیا کیا، دیکھو وہ چلے گئے ہیں۔ آج آپ ایک نئی پالیٹکس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو جو آج کی گورنمنٹ ہے اس کو ٹالرنس دکھانی چاہیے، آپ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ کریں۔ آئی ٹوٹلی اگری ود علی ظفر کہ دیکھو جب آپ اس طرح کی سیکرٹ بھی کہیں لے کے جاؤ گے تو اس پہ جو آپ نے سوال کیے 10 اور اٹھ جائیں گے، یہ کیوں لے کے گئے، کیا وجہ کیا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے۔ سو دا کوشچن از کہ ہم ایسے ڈبیٹ کے اندر جائیں کیوں؟ آپ اوپنلی ان کی لیڈرشپ کو بتا دیں کہ جی بشرا بی بی کی اگر یہ پرابلم ہے، ہم ان کو اس پرابلم کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور تاکہ عوام میں بھی صبر آئے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ نے سوال کیا ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر پتہ نہیں یار یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ اس گورنمنٹ کو چاہیے کھل کے بات کرو یار، بتا دو کیا کیا پرابلم ہے، کیا آپ کو غلط کام تو کر نہیں رہے، اگر غلط کام کر رہے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے نہیں کچھ نہ کچھ تو چھپا رہے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی بات ہے۔ آئی تھنک اس چیز کو یہ کہتے ہیں نا اسٹارم ان اے ٹی کپ، اس کو آپ اس کو بتا دو لوگوں کو کہ یہ بات ہے، جس طرح وہ عمران کی آنکھوں کا ہو گیا تھا، آپ بتا دو یار، کھل کے بتا دو۔ آپ نے نواز شریف کا نہیں بتایا تھا بھائی پلیٹلیٹس خراب ہو گئی ہیں، یہ پرابلم آ گیا، باہر بھیج دو، باہر بھیج دیا، ختم ہوگی بات۔ سو دا کوسچن از کہ ہم جو سیکریسی کے موڈ میں چلے جاتے ہیں نا اس کے اندر، اور ہم تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا وی ڈونٹ ریڈ دا لائن، وی ریڈ بٹوین دا لائن۔ تو بٹوین دا لائن ہر چیز آپ پڑھو گے تو ہر چیز آپ کو غلط کہتے ہیں سسپیشس نظر آئے گی۔ تو یہ سسپیشن ہمیں دور کرنی ہے۔ یاد رکھیں پلیز، آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کل کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرسوں کی اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دس از واٹ ڈیموکریسیز آر۔ تو ہمیں مل کے آگے چلنا ہے۔ آپ نہیں کرو گے تو کہ پھر وہ وہی بات ہوگی نا، what goes around comes around۔ تو are we going to live like that or not؟ It's a very long time۔ نجم ثاقب صاحب، سیکریسی یا ٹرانسپیرنسی اسپیشلی میڈیکل معاملات میں، اسپیشلی ہائی پروفائل کیسز میں جو قیدی ہیں جیل میں، قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ اس بارے میں کچھ بتا سکیں، اور پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے سیکرٹ رکھ کے مس ہینڈل کر رہی ہے گورنمنٹ اس معاملے کو؟ دیکھیں، کچھ عام قیدی ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے فلاں جرم کیا، تو اس کے لیے قانون جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف ہوتا ہے، جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ خاص قیدی ہوتے ہیں، اور یہی چیز کل جو ہے وہ یعنی پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ڈیل کس سے کر رہے ہیں؟ آپ ایک فارمر پرائم منسٹر کی بیگم سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ خاتون اول رہ چکی ہے۔ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ عوام کو نہیں بتایا۔ مڈل آف دا نائٹ جو ہے، آدھی رات کو آپ ان کو لے جاتے ہیں، یعنی اڈیالہ سے لے جاتے ہیں آپ ہاسپٹل میں، اور ان کا چیک اپ ہوتا ہے، اور نہ ان کی نہ فیملی کو پتا ہے، نہ ہی عمران خان کی بہنوں کو پتا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، مسئلہ کیا تھا۔ انسانی حقوق کی پامالی کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ تو چونکہ آپ ٹیبل کے اس طرف ہیں تو ہر چیز جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ لگتا یہی ہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری جو ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ نہیں کر رہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ہاں جو حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، خان صاحب کی حکومت تھی، اس میں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا؟ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پہلی دفعہ دوسری دفعہ کیا ہوتا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ بے نظیر بھٹو کا دور تھا، اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس میں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا؟ ایوب خان کا دور تھا، اس میں اپوزیشن کہاں تھی؟ ہم نے اپوزیشن کو نہ اس کا رول متعین کیا کبھی،
ना ही हमें पता है कि जमहूरियत में अपोजिशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब क्या ये वक्त है बताने का? और क्या कोई मानेगा कि भाई अभी हमारी जब हुकूमत आई है तो हम दें, यानी अपोजिशन को जो है वो अहमियत दें? तो कुछ बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं कोई भी हुकूमत नहीं दे सकी। यही हुकूमत होगी, जब जाएगी दूसरी हुकूमत आएगी, दूसरी हुकूमत इसी को अपोजिशन समझ के इसी तरह दीवार के साथ लगाएगी, और ये सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। आखिरी बात इस वक्त की, जी देखिए केपी से धमकियां अगर आती रहेंगी तो ये धुआं फैलता रहेगा। दूसरी बात ये है, यानी आपका ये जो मुहित किस्म का धुआं है ना, जो फैल जाता है, पीटीआई को समझ नहीं आती है क्यों हो रहा है, वो जरा उन धमकियों को देखें। दूसरा, पीटीआई को ये यकीन आ जाना चाहिए कि ये हुकूमत चल रही है और बड़ा अच्छा चल रही है। काफी जो हल्के हैं ना हमारे पावरफुल, उनके नजदीक ये बड़ी ठीक चल रही है। जी। और तीसरी बात ये है, आखिरी बात ये है कि पहले खान की आंखों का मसला था, अब बुशरा बीबी की आंखों का मसला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खान और बुशरा बीबी की आंखों में बसे जो ख्वाब हैं अब वो टारगेट हैं, और शायद उनको कहा जा रहा है कि ये ख्वाब अब आप देख नहीं सकते। वेरी मीनिंगफुल। हिलाली साहब, प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट को? क्या हो अगर फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाए? क्या हो कि अगर मेडिकल मामला ट्रांसपेरेंट कर दिए जाएं? क्या हो कि अगर मेडिकल रिपोर्ट फैमिली को प्रोवाइड कर दी जाए? क्या हो कि अगर एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए? प्रॉब्लम क्या है? इस केस के बारे में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि यार अगर 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात किसी एक बेस इन प्रिजन भी अगर हो, आप जाके देखते हैं कि एक बंदा, एक प्रिजनर जो है वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब नहीं है, क्या आप क्या करेंगे? आप बैठेंगे कि प्रेस को बताएं? आप फोन करेंगे कि ओह उसके भतीजे को पकड़ो, वो किधर है, उसका नंबर किधर है, किसके पास है? क्या आप पेशेंट को जाके कहेंगे उतरो उतरो, तुम्हारी किताब निकालो नंबर्स के, हम बताना है बिफोर वी डू एनीथिंग? नो, द फर्स्ट थिंग यू डू इज टेक देम टू द डॉक्टर। नहीं तो वो डॉक्टर कहेगा तुम तो 4 घंटे लगा दिए इधर पहुंचने में, अगर 4 घंटे पहले आते तो ये ठीक होती। जा सकता है, ये तो जरूरी नहीं कि उसी वक्त इन्फॉर्म करें, ले जाकर एब्सोल्युटली रिपोर्ट दी जा सकती हैं उनको, फैमिली मेंबर्स को। नहीं, आप बताएं, शी वेंट देयर इन द मॉर्निंग एंड शी केम बैक एट वेंट देयर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी केम बैक द सेम डे, 2-3 घंटे बाद। अब देखिए, आई एग्री विद यू कि उनका ये अच्छा होता अगर कोई उधर बैठ के उनको फोन करके कह देता, मगर ये कहना उनकी इजाजत ले। चले ये बात समझ आती है। मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए इजाजत नहीं चाहिए होती, इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो मेडिकल सुपरवाइजर बेहतर बता सकता है। जी मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली कहिए। ये जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, आई टोटली एंडोर्स दैट। मुझे खुद बेनजीर ने कहा कि नवाज शरीफ आपका दोस्त है, पीजे उनको जाके कहो कि जब इनके वालिद को अरेस्ट किया था पंजाब के अंदर, आई हैड नथिंग टू डू विद इट, आई डिडंट नो, तो प्लीज टेल हिम ऑन माय बिहाफ। एंड आई डिड टेल नवाज, मैंने कहा बीबी का ये मैसेज है कि आपके वालिद को उन्होंने कोई ऑर्डर्स नहीं किए थे। तो ये बिल्कुल हिलाली साहब सही बात कर रहे हैं। ये जो नीचे चमचे होते हैं ना, हर गवर्नमेंट के, आज के भी हर गवर्नमेंट के नीचे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, किसी को और को पता नहीं है, ये नीचे से एक्शन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा कि मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट बात करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर या कोई भी यू नो हु इज एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स, क्योंकि नीचे लोग बड़ा काम खराब करते हैं और अल्टीमेटली बात गवर्नमेंट पर आ जाती है, गवर्नमेंट का नाम खराब होता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो फिर रामीन तो फिर ये जो एहतसाबुल हक था, ये क्या नाम है जिसका एहतसाब रखा था, तसरमान, उसे 3 आदमी अंदर कर दिए एमएनएस पार्टी के, जो जब ये जद्दा की फ्लाइट पे थे। आपको बताएंगे कि उन्होंने फिर ऑर्डर नवाज शरीफ ने रेसेंट किए थे कि बिल्कुल उनको छोड़ दो। हाँ, यही प्रॉब्लम है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है जी, नजबुल साकिब साहब, आज के सवालात। प्रिया सैयदा, पहले जरूरी सवाल है, अवाम खुश होते हैं जब कोई माली स्कैंडल सामने आता है। एक हाउसिंग सोसाइटी में 6000 प्लॉट्स की गुंजाइश है, लेकिन 42,000 जो है फाइलें फरोख्त हो जाती हैं। 6000 प्लॉट्स की गुंजाइश है। जरूरी सवाल ये है कि अरबों रुपए के स्कैंडल पकड़ने के बाद होता क्या है? क्या ये पैसे वापस लिए जाते हैं? और अगर वापस लिए जाते हैं तो फिर ये जाते कहाँ हैं? सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का गैर जरूरी सवाल,
खबर मिली है कि ईरान जंग का आखिरी फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में होगा। गैर जरूरी सवाल ये है कि इतनी तबाही बर्बादी के बाद अमेरिका और चीन ने ही फैसला करना था, तो ये जंग से पहले क्यों ना कर लिया? खामखा 2.5 महीने दुनिया को परेशान करने की जरूरत क्या थी? सही बात है नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए जा रहे हैं, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।